श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मेरी से जड़िए आडंबर बनिया, मेरी से जड़िए आडंबर बनिया, मन आनंद भया मन आनंद भया, प्रभु आवत सुनिया। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जप लो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जप लो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी दाता जी। 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 पापियां नू तार दी है तेरी बाणी दाता जी। पापियां नू तार दी है तेरी बाणी दाता जी। दुखड़े निवार दी है तेरी बाणी दाता जी। दुखड़े निवार
दाता जी। हाँ कारज सवार दी है तेरी बाणी दाता जी। कारज सवार दी है तेरी बाणी दाता जी। तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी दाता जी। तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी दाता जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे। 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 वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर धर्म दी चादर तेग बहादुर धर्म दी चादर। तेग बहादुर धर्म दी चादर तेग बहादुर धर्म दी चादर। तेग बहादुर धर्म दी चादर तेग बहादुर धर्म दी चादर। तेग बहादुर धर्म दी चादर तेग बहादुर धर्म दी चादर। चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचै बुराइयां मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। बाह जिना दी पकड़िए सिर दी जय बाह ना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म न छोड़िए। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर। तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर। तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर। तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु चरना विच विराजमान परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो, भागा वाले हो जो इस समय आप सारे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनां विच
जुड़े बैठे हो, भावें इस दरबार हाल विच ते भावें आपो अपने घरां विच बैठ के हाज़रियां लवा रहे हो। घरां विच बैठे भी आप गुरु चरनां दे नाल जुड़े हो। ये माता गुरबख्श कौर धाम हरिद्वार दा सालाना समागम जिसनों असी सारे बड़े प्यार नाल मना रहे हाँ, उहदे विच आप सारे हाज़रियां भर रहे हो। ते साथ संगत मैं बेनती करां कि देखो, ये जो परमार्थ दी यात्रा है, ये जो सतगुरु जी दे वल राह जांदा है, दास अक्सर बेनती करदा है कि उस राह ते चलण वास्ते, इस मार्ग दे पांधी होण लई ये साध संगत सब तो पहली सीढ़ी है, पहला स्टैप है, पहला कदम है। अगे दी जो यात्रा है वो इस कदम तो बाद ही हुंदी है। ते प्यारियों, मैं इस करके बेनती कर रहा क्योंकि सतगुरु जी ने गुरबाणी विच साध संगत नूं बड़ी वड्डी महानता दिती है। साध संगत करन नूं अते संगत नूं, संगत नूं तां गुरु जी ने इत्थों तक कह दिता है कि विच संगत हर प्रभ वसै जियो, कि संगत दे विच परमेश्वर वसदा है। ते साथ संगत इसलिए मैं बेनती कर रहा कि इस संगत दी बड़ी वड्डी किरपा और महानता है। देखो, सतगुरु जी ने बाणी विच कहा है, कहंदे जो भी किसे दी संगत करदा है ना, उसका असर उस ते जरूर हुंदा है। ते मैं आप जी नूं बेनती करां, भावें कोई बनस्पति है, पेड़ पौधे ने, वो भी संगत दा असर कबूलदे ने। पानी भी संगत दा असर कबूलदा है, मिट्टी भी संगत दा असर कबूलदी है, पंछी भी संगत दा असर कबूलदे ने। ते प्यारिओ, जे असी ईमानदारी नाल संगत विच आईए कि सानू असर नहीं होएगा। ईमानदारी नाल मैं बेनती कीती है कि ईमानदारी नाल, सुच्ची भावना नाल संगत विच आईए तां मन विच तब्दीली जरूर आएगी। देखो, सतगुरु जी ने बाणी विच कहा है, कहंदे ने जिवें चंदन दा उदाहरण लिया, कहंदे चंदन दा बूटा किते लगया है, जिन्हों अंग्रेजी विच असी सैंडलवुड कहने आ। कहंदे उस चंदन दे बूटे नाल अगर कोई झाड़ियां ने, पला ढाक पला दा कोई पेड़ है, सिम्मल दा रुख है, कहंदे जेड़ी हवा चंदन नूं छू के आएगी ना, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਢਾਕ ਪਲਾ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ओए भी चंदन होए रहे बसै जो चंदन पास। कहते जेड़ा चंदन दा संग करेगा ओदे विच चंदन दी खुशबू जरूर आएगी। ते साथ संगत देखो, ये तो सतगुरु जी ने, भगत जी ने एक चंगी संगत दा गल कीती है भी खुशबू आएगी। ते नाल ये भी बेनती कीती है कि जे संगत माड़ी होई ना, ओदा असर भी पएगा, ओदा भी असर फिर इस बंदे नू, इस दरखत नू कह लो, जो भी संगत करेगा उन्होंने कबूलना पएगा। देखो जेड़े बचन कहे भगत कबीर जी कहन लगे, कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। मैं आप जी नू बेनती करा, ध्यान देना, कहंदे केले दे दरखत दे नेड़े बेर दा दरखत भी हुंदा है। ते आप जी नू पता होए कि केले दे जेड़े दरखत है ना, उहदे पत्ते बड़े वड्डे ने, ते जिहड़ा बेर दा दरखत है ना, उहदे पत्ते विच इउं कह लो भी कंडे लगे ने, उहदे आस पास कंडे ने। कहंदे जदों हवा चलदी है ना, ते ओह कंडे जदों हवा विच लहरांदे ने, ते पता की करदे ने, उस केले दे पत्ते नूं पाड़ के रख दिंदे ने, ओह चीर के रख दिंदे ने। ते भगत कबीर जी ने कहा, देखो चंदन दा संग कीता, चंगे दा संग कीता, चंगी खुशबू आ गई। जे माड़े दा संग कीता, कहंदे कंडियां वाले दा संग कीता, कहंदे उन्हें तैनू चीर के रख दिता।
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਪਟੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਵਿਠ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰੈ ਦੇਖ ਭੀਤ। ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਊਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਪਿਆ, ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਘਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਿਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੋਵੇਂ ਧਾਵੇਂ ਘਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਧੋਵੇਂ ਧਾਵੇਂ, ਕਿ ਧੋਂਦਾ ਇਸ ਚੁੰਝ ਨੂੰ, ਘਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਘਸਦਾ, ਨਾਲੇ ਲਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ, ਬਸ ਰੱਟ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਟ ਲਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣੀ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਣ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਈ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਘਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੀ ਸੀ, ਪੜੀ ਗਿਆ, ਧੋਵੇ ਧਾਵੇਂ ਘਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਧੋਵੇਂ ਧਾਵੇਂ ਘਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਨਾਈ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੋਵੇਂ ਧਾਵੇਂ ਘਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਲਾਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਘਸਾਵੇਂ, ਸੋਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦ ਪਵਾਂਗਾ। ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਔਰ ਤਾਂਘ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਦਾਰ ਵੈ ਬੜਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ संग बसत है, तृष्णा संग बसत है, चंचल तृष्णा संग बसत है, चंचल तृष्णा संग बसत है, याते फिर ना रहाई, साधो ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨ ਜਾਈ। कठन करोध घट ही के भीतर, कठन करोग घट ही के भीतर, कठन करोध घट ही के भीतर, जय सुध सब
लीना। रतन ज्ञान सबको हिर लीना। रतन ज्ञान सबको हिर लीना। तास्यों कछ ना बसाई। ताको कछ न बसाई। तास्यों कछ ना बसाई। तास्यों कछ ना बसाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है। 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 याते फिर ना रहाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। जोगी जतन करत सब हारे। जोगी जतन करत सब हारे। जोगी जतन करत सब हारे। गुनी रहे गुन गाई। गुनी रहे गुन गाई। गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर भय दयाला। जन नानक हर पै दयाला। जन नानक हर भय दयाला। तो सब विद बन आई। 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 साधो एह मन गए ओ न जाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है। 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 याते फिर ना रहाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। साधो एह मन गए ओ न जाई। एह मन गए ओ न जाई। एह मन गए ओ न जाई। गुरु प्यारे हो,
सतगुरु तेग बहादुर महाराज इस पवित्र शब्द विच एक कह रहे ने कि साधो ए मन गहियो न जाई। साधो कह लो जेड़े साधना विच हन, वैसे संगत भी कीता है, आम सब नूं संबोधित कीता है, पर यह भी कहा कि जेड़ा साधना विच लगे ने, जेड़ा थोड़ा तुर पए ने मालक वल, कि साधो ए मन कि ए मेरा मन गहियो ना जाई। गहियो दा मतलब काबू विच नहीं आ रहा, पकड़ विच नहीं आ रहा। असी शब्द पढ़िया सी ना श्लोक विच, जिहड़ा आखिरी श्लोक सी कि राम नाम उर मैं गहियो, उत्थे क्या सी कि जिन्हें हिरदे विच नाम नू पकड़ लिया, ये वही गहियो। कि साधो ए मन गहियो ना जाई, कि पकड़ विच नहीं आ रहा, ये मन काबू विच नहीं आ रहा। तो मैं बेनती करा साध संगत, ये परमार्थ की सारी यात्रा है तो मन का ही खेड़ ना, कि मन के अधीन ही तो बंदा सारा जीवन फिरदा है और अपने आप को नरकों में सुट लैंदा है। सारा जीवन लंघ जाता है, मन काबू विच नहीं आता। देखो मन का सुभाव की है। मैं बेनती करा जे टिक के झात मारिए ना मन वल ते पता लगेगा। और सतगुरु जी ने, मैं भी बेनती आप जी को कर दिया कि धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने विशेष तौर पर अपनी सारी बाणी विच मन का बड़ा जिक्र किया है। बहुत वारी असी शब्द पढ़ते हैं, सतगुरु जी कहते रे मन राम स्यों कर प्रीत। मन नू क्या कहन लगे, मन रे प्रभ की शरण विचारो। सतगुरु जी ने कहा माई मन मेरो बस नाए, मन रे कहाँ भयो तै बोरा। जदों श्लोक पढ़े तो सतगुरु जी ने बार बार यही कहा हर भज मना भज हर मना, यही कहा ना। मन नू बार बार संबोधित किया क्योंकि सारी खेड ही मन दी है। जे असी टिक के मन नू देखीए कदी ये है कि ते प्यारे सानू पता लगेगा कि मन दे बड़े स्वरूप ने। कदी तो मन उचाई वाल हो जाता है, कदी मन एकदम सानू थले डेग देंदा है, यही कुछ करता है ना। देखो सतगुरु जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे मन जोगी मन भोगिया, मन मूर्ख गवार, मन दाता मन मंगता, मन स्यों मन सिर गुर करतार। कहते यही मन है, कदी तो यह जोगी बन जाएगा, कदी भोगी बन जाएगा। जे थोड़ा परमात्मा वाले पासे कोई गल असर कर गई तो जोगी, जे संसार दे विषय असर कर गए तो भोगी। ते कहन लगे मन दाता मन मंगता, कदी मन दाता बन जाता है, दिल करता दे दियां वंड दियां, कदी आप ही मंगता बन के बह जाता है, ना भी चाहिए होवे तां भी मंगना शुरू कर दिंदा है। कहते है कोई इस मन की किते ठहराओ, पकड़ विच क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मन का सुभाव है कदी इस पासे कदी उस पासे। सतगुरु जी ने देखो बाणी विच समझाया, कहन लगे ए मन शक्ति ए मन सीओ। शक्ति का मतलब कहते कदी तो मन माया विच प्रवृत्त हो गया, ए मन सीओ कहते कदी रब का रूप अपने आप को समझन लग पिया। ए मन पंच तत्व को जियो, यही मन है ना। देखो सतगुरु जी ने बाणी विच कदी तो कहा कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण कि हे मन तू परमात्मा की जोत है, अपने मूल नू समझ। ते किस पासे ये भी कह दिता मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू मां उदमादा खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा। कहते मन नू खोता भी कह दिता। एक पासे कहा तू जोत स्वरूप है, दूजे पासे कहा तू खोता है। देखो सतगुरु जी ने बाणी विच मन नू प्यारिया भी किया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। फिर ए मन नू मित्र भी किया, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है। ते मन नू चंचला भी कह दिता, ए मन चंचला चतुराई किने न पाया। किन्ने स्वरूप ने मन दे, किते खड़ा होएगा ये। मैं बेनती करा कदी तो चंगा बन जाता है, कदी ये कह लो कि खड्डे विच डिग जाता है। ਇਹਦਾ एक मैं बेनती करा कारण पता की है? पहले मैं बेनती कर रहा कि मन है कि असल विच। देखो जिवें हुण हिंदुस्तान विच असीं बैठे हैं, दिन चढ़िया है, तो इसे समय ख्याल करो कि होर मुल्कां विच अंधेरा है, रात है। कह लो अमेरिका विच कैनेडा विच इसे वेले रात है, इत्थे दिन क्यों है? क्योंकि धरती का जेड़ा हिस्सा सूरज के सामने आ गया उत्थे दिन है, तो जेड़ा हिस्सा कह लो कि सूरज के परले पासे चला गया उत्थे हनेरा है। साडे मन का यही हाल है।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਛੋੜ ਗਿਆ ਥੈਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਾਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਥੈਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਥੈਲਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਵਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਥੈਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੈਲੀ, ਤੇਰੀ ਸੀ ਅਮਾਨਤ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਥੈਲੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਕਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਪੋ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਮਨ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਇਹ ਮਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਗਪਤ ਪ੍ਰਬਲ ਪਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਚਾਤੁਰ ਚਤੁਰਮੁਖ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਜਬਲੀ ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾ, ਜਾਂ ਕੇ 40 कर 168 पाँव चाल चला चल है। जागृत सुपन अहनिस दे दिस धावे, त्रिभुवन प्रत होए आवे एक पल है। अगे कहन लगे पिंजरी में अछत उड़त पहुंचे न काहू, पुर पुर पूर गिर तर थल जल है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਗਪਤ, ਖਗਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੁੜ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੁੜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਗਪਤ ਹੈ ਗਰੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਗਪਤ ਪ੍ਰਬਲ ਪਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਪ੍ਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ।
ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਰਾਕਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਕਰਮ ਬੜਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਹੰਸ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਾਤੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਚਤੁਰ, ਚਾਤੁਰ, ਚਤੁਰਮੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਤਾ ਕੈਸਾ? ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਮੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਚਤੁਰਮੁਖ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਚਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮਕੀ, ਇੱਧਰ ਚਮਕੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚਮਕੀ, ਇੱਧਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਮਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਜ ਬਲੀ ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਕੇ 40 ਕਰ। ਭੁਜ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾ, 8 ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ। 40 ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਹੱਥ ਨੇ। 160 ਪਾँव, ਕਹਿੰਦੇ 160 ਪਾँ ਪੈਰ ਨੇ। ਚਾਲ ਚਲਾ ਚੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਬਾਵਾਂ, 40 ਹੱਥ, 160 ਪੈਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ। ਅਹਨਿਸ, ਅਹਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਪ੍ਰਤ ਹੋਏ ਆਵੈ ਏਕ ਪਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਪ੍ਰਤ, ਪ੍ਰਤ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹੋਏ ਆਵੈ ਏਕ ਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਜਰੀ ਮੈਂ ਅਛਤ ਉਡਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੁਰ ਪੁਰ ਪੂਰ ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਗ ਬਹਾਵ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਣ ਤੁਰਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 10 20 50 ਪਏ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੰਗੇਗੀ। 2 10 20
50 ਭਏ 7 ਹੋਏ 1000 तो लाख मंगेगी। अगे कहन लगे कोट अरब खरब असंख पृथ्वी पत होण की चाह जगेगी। कहंदे अरब हो जान खरब हो जान, कहंदे इस तो बाद पता है मन विच की पैदा होएगा कि सारी पृथ्वी ते मेरी मान इज्जत भी हो जाए। अरबा खरबा ते कमाल है। कहंदे 2 तो गिनती शुरू हुई, 2 दे 10 होए 50 होए 100 होए 1000 होए, हुण कहंदा लख चाहिए ने। ये तृष्णा है ना। फिर कहंदे ने को करोड़ होण अरब खरब होण, कहंदे जदों अरब खरब हो गए हुण कहंदा सारी पृथ्वी ते मेरी इज्जत होवे। कोट अरब खरब असंख पृथ्वी पत होण की चाह जगेगी। अगे कहन लगे सुरग पताल को राज करे तृष्णा अत की अत आग लगेगी। कहंदे ने हुण पताल विच आकाश विच सारी जगह कहंदे ने मेरा राज हो जाए। कहंदे तृष्णा दी अग ऐसी लग जाती है बंदे नूं कि सारी जगह मेरा मान होवे। ये बंदे दी चाह बन जाती है ना अंदरों। ते पर अंत विच उन्होंने एक गल कही, कहंदे जितनी मर्जी तृष्णा नूं वधा ले पर गल पता किते मुकेगी। कहन लगे सुंदर एक संतोख बिना 60 तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। 60 कहंदे ने मूर्ख नूं अज्ञान नूं। कहंदे सुंदर भगत जी कहंदे ने याद रखी संतोष तो बिना संतोख तो बिना तेरी भुख कदी नहीं मुकेगी। तू एक दिन कह देगा कि मैं सृष्टि का राजा हो जावा, पर जे अंदर संतोख आ गया तो टिका के बैठ जाएगा। पर ये तृष्णा ऐसी है कि किते भी सानू रुकन नहीं दे रही। ते साथ संगत एक ना अरबी दे एक संत होए ने, उन्होंने गल लिखी है। वो कहते तृष्णा ऐसी है या ते संतोख आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कहते कबर दी मिट्टी तेरी तेरी जिहड़ी तृष्णा नूं शांत कर दी। जदों कबर विच पैना है ना मिट्टी उत्ते पएगी तो कहते तां ही तृष्णा मुकनी है, नहीं तो पहले मुकनी नहीं। इसलिए इस तो पहला संतोख धारण कर ले, पहले ही मुक जाए, नहीं तो तृष्णा तैनूं फिर जन्म मरण दे गेड़ विच पाएगी। गुफत चशम में तंग दुनियादार राह, कहन लगे या कनायत पुरख कुनद व खाके नूर। कहंदे या ते फिर तू खाक होएगा तां तृष्णा बुझेगी, नहीं तो संतोख धारण कर ले तेरी बुझ जाएगी। नहीं तो गुरु जी कहंदे वड्डे वड्डे राजे आके चले गए, उन्हां दी नहीं मुक्की। पातशाह ने कहा वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी। बिख्या मैं किन्नी त्रिपत न पाई। कहंदे ने किसे नूं भी तृप्ति नहीं आंदी पई। ये बिख्या विच तृष्णा विच ऐसे फस गए कि अंदर तृप्ति होंदी नहीं पई। बिख्या मैं किन ही त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापै बिन हर कहाँ आगाई। कहंदे अग विच जिन्ना मर्जी तेल पाई जाओ घ्यो पाई जाओ अग कदी रजदी है। कहंदे साडे अंदर तृष्णा दी ऐसी अग लगी रजदे ही नहीं पए, असीं होर तो होर मंगी जाने। मैनू एक दृष्टांत चेते आंदा है, मैं कह रहा समाप्ति वाले पासे असीं आ रहे हैं, बस करांगे समाप्ति। मैनू याद है एक कहानी ना बड़ी पहले बचपन तो असीं सुनते सी, ते मैनू चंगी तरह याद है साडे माता जी ने मैनू सुनाई सी, असीं छोटे हुंदे सी। तो मैनू चेते आ गई जदों मैं सतगुरु जी दे बचन पढ़े ना, वो चेते विच आ गई वो कहानी। कहंदे एक गरीब लकड़हारा सी ते ओनू कहंदे ने किसी संत दी उन्हें सेवा की, पानी पिलाया, बड़े खुश हो गए। उन्हें कहा कहन लगे असी खुश हाँ, तेरी गरीबी दूर करनी है, महाराज तुहाडी कृपा जिवें करो। संत कहन लगे तैनू 4 मोमबत्तियां दे रहे हैं। ध्यान देना, तुसी भी शायद सुनी होनी कहानी, पर बड़ी है भावपूरत। 4 मोमबत्तियां दे रहे हैं। कहंदे ने हर मोमबत्ती हर दिशा विच लैके जाई। एक मोमबत्ती पूरब विच, एक उत्तर विच, एक दक्षिण विच लैके जाई, पर कहंदे पश्चिम वाली मोमबत्ती पश्चिम दिशा विच लैके ना जाई। ते क्या मोमबत्ती जला लई ते पूरब वाल चल पई। कहंदे जिथे जाके मोमबत्ती बुझ जाए, ये मोमबत्ती खत्म हो जाए, कहंदे उत्थे मिट्टी पुट्टी तैनू खजाना मिलेगा। फिर कहंदे उत्तर वाले पासे जाई, कहंदे उत्थे भी मोमबत्ती जलाई, जिथे मुक जाए उत्थे कहंदे पट लई। दक्षिण वाले पासे जाई, जिथे मोमबत्ती बुझ जाए धरती पुट्टी हीरे मिलणगे, पर याद रखी चौथी मोमबत्ती ना जलाई। कहंदे बड़ा खुश हो गया, घर आ गया।
ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੁੱਝ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੋਨਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕੜ ਹਾਰਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਕਸ਼ਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਨਾ ਜਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਪੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲਾਵਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਜਲਾ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਨਾ ਜਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵੀ ਜਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਠਿਨ ਕਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋਧ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਜੈ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਧ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਬਸਾਈ, ਕੱਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਿਆ। ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਤੋਂ ਸਭ ਵਿਦ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਚੰਚਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਠਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਨੇ ਜਲਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਬੂਝੈ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਰਾਮਾ ਢਿੱਡੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਰਾਮਾ ਢਿੱਡੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਵਾਪਸ? ਇਹ ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਜ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਮਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਮਨ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਭਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ 50 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ 51ਵਾਂ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮਾ ਢਿੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਦ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਾਲਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਖਵਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ। ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਦ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਤੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। 13 ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 3, 4, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੋਮਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਭਾਗ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਓ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਘੜੀਆਂ 4 ਤਪਦੇ ਹੋਵਨ ਵਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਘੜੀਆਂ 4 ਤਪਦੇ ਹੋਵਨ ਵਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਘੜੀਆਂ 4 ਤਪਦੇ ਹੋਵਨ ਵਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਘੜੀਆਂ 4 ਤਪਦੇ ਹੋਵਨ ਵਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਕੀਮਤਦਾਰ
ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਮਤਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਮਤਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆਵਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆਵਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆਵਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆਵਨ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਨ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਨ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਨ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਨ। ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਨ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਵਨ। ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਨ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਵਨ। ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਨ ਤੇ ਉਘਲਾਵਨ। ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਨ ਤੇ ਉਘਲਾਵਨ। ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ।